मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे वी स्टडिंग चैप्टर 14 पार्ट बी का ये सेकंड चैप्टर है और वैसे ये हमारा 14 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, अंकड़ियां दा इकट्ठ या फिर कट करना। ठीक है जी। फर्स्ट ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ इंट्रोडक्शनस। फस्ट ऑफ ऑल अपन ये जान लेना चाहिए कि स्टैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो मेन काम ਜਦੋਂ भी स्टैटिक्स पढ़न लगे सब तो मेन काम अपना की है, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਟੈਟਿਕਸ ਡਾਟਾ ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ, ਐਜ਼ ਅ ਅੰਕੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ऑफ डाटा इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क। सब तो पहला कहना डाटा ਨੂੰ कलैक्ट करना ही सब तो इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, इन द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ और इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी करनी, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी, सब तो पहला अपने को की होना चाहिए, कलैक्शन ऑफ डाटा। ये सब तो इंपॉर्टेंट टास्क है। कलैक्शन ऑफ डाटा मीन्स द प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग इंफॉर्मेशन कीपिंग इन द व्यू ऑफ परपस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस परपस के रिगार्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ਉਹ ਪਰਪਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਦ ਸਟੈਟਿਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ देयरफॉर utmost केयर शुड बी टेकन वाइल कलैक्टिंग द डाटा। जो भी आप किसी भी इंक्वायरी लिए स्टैटिकल इंक्वायरी के लिए डाटा मतलब कहना कलैक्ट करते हैं तो कहना सब तो पहला वो की होनी चाहिए है, कलैक्टिंग करने का उनका वे की होना चाहिए है, सही होना। तो डाटा बेसिस किस तरह के होने चाहिए, ये चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कहता अदरवाइज इट लीड्स टू रोंग कंक्लूजन। क्योंकि जिस परपज़ के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अगर उसी परपज़ के नाल डाटा कलैक्ट नहीं किया गया तो उनके कंक्लूजन जो सिट्टे ने वो रोंग निकलणगे और उनके डिसीजन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे, फॉल्टी होंगे। ठीक है जी। आप जिस परपज़ लिए डाटा कलैक्ट कर रहे हैं उस परपज़ के लिए अपन डाटा का होना उस परपज़ नाल इन्वेस्टिगेशन की जाए तां ही सही रहिंदा है। ठीक, नैक्सट है सोर्सिस ऑफ डाटा। डाटा के किहड़े सोर्स होंगे है, दो तरह के सोर्स होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है जी। इंटरनल सोर्सिस ये जेकर आप अपनी किसी एक कंपनी लई जो भी इन्फॉर्मेशन आप अगर मान लो एक स्कूल के अपने स्कूल के लिए जी इन्फॉर्मेशन अपन चाहिए आप अलग अलग टीचरों तो अलग अलग स्टूडेंट्स तो इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करते हैं सिर्फ अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के अंदर बच्चों के अपने स्कूल के अंदरले टीचर्स तो इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करते हैं तो वो की है इंटरनल सोर्सिस। ठीक है, वैन द डाटा आर कलैक्टेड फ्रॉम द इंटरनल रिपोर्ट, अपनी इंटरनल रिपोर्ट और रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ली होंगी, इट इज़ नॉन द इंटरनल सोर्सिस ऑफ डाटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कलैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स वेरियस डिपार्टमेंट। एक कंपनी होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्राइमरी सैकेंडरी टरीटरी, तरह डिपार्टमेंट्स होंगे हर एक जगह पर। ठीक है, फॉर द एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस लिए वो अलग अलग डाटा जो भी अलग अलग डाटा तो हर तरह की इंफॉर्मेशन कलैक्ट करेगा, अंदरों अपनी कंपनी अंदरों ही कलैक्ट कर रही है, दैन इट इज़ द इंटरनल सोर्सिस। ठीक है जी। नैक्सट है एक्सटर्नल सोर्सिस। एक्सटर्नल सोर्सिस when the data are collected through the other organization or from the outside the organization is called the external sources of data। कहता कि बाहरों अलग अलग मान लो अगर स्कूल की भी गल की जाए, हुण एक स्टेट अगर पंजाब की गल, पंजाब के जिन्ने सारे स्कूल ने प्राइवेट ने गवर्नमेंट उन्होंने सारे जिन्नी इंफॉर्मेशन कलैक्ट की गई, किन्ने बच्चे मतलब कि पढ़ रहे हैं, इंटैलीजेंट ने, किन्ने एवरेज, किन्ने वीक ने, इस तरह की इंफॉर्मेशन है ना, किन्ने फिजिकली फिट है, किन्ने डिसेबल ने। ठीक है, इन्ह तरह की इंफॉर्मेशन हर तरह के स्कूल तो इंफॉर्मेशन कलैक्ट की जाना और एक जगह तो इकट्ठी की जाना। ठीक है, परपज़ की है, परपज़ ये है कि किहड़े किन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं, किन्ने फिजिकल फिट है, दो तरह के परपज़ ने। वो परपज़ एक्सटर्नल सोर्सिस मतलब कि पूरे पंजाब की एक जिन्ने स्टेट लैवल के जिन्ने स्कूल ने उत्तों इंफॉर्मेशन कलैक्ट करना एक्सटर्नल सोर्सिस से। ठीक है, जनरली द डाटा फॉर द स्टैटिकल इंक्वायरी इट इज़ कलैक्टेड फॉर द एक्सटर्नल सोर्सिस। ठीक है जी, इनू कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सिस। नैक्सट है टाइप ऑफ डाटा। डाटा भी दो तरह का होंगे, सोर्सिस दो तरह के हो गए, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है जी। टाइप ऑफ डाटा, डाटा भी दो तरह का होंगे है, फर्स्ट है प्राइमरी, सैकेंड है सैकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डाटा वैरी एक्सपेंसिव होंगे, काफ़ी वड्डा होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी मात्रा के इकट्ठा किया एक्यूरेसी ज़्यादा पाई जाती है। सैकेंडरी बड़े वड्डे लैवल का होंगे, कलैक्ट बहुत वड्डी चीज़ लिए किया जाता है। ठीक है, बट ये
ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਵੇਟ, by primary data we mean the data which is collect for the first time, ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਡਾਟਾ ਆਰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is also called a primary because it is collected from the original sources, क्योंकि original sources ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਸਨ ਨੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨॉट द ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨੇ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ डिमेरिट्स भी। मैरिट सबसे पहले तो एक्यूरेसी, शुद्धता सब तो ज़्यादा पाई जाती। देखो जिन्हें ये इन्वेस्टिगेशन करनी सी वो खुद अपने आप इन्वेस्टिगेट करके खुद डाटा कलैक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें काफ़ी एक्यूरेट पाई जाएगी, रियलिटी पाई जाएगी, ठीक है, रियलेबल पाया जाएगा, ठीक है। जिन्नी भी चीज़ों को चाहिए उस अकॉर्डिंग वो सारी डाटा आप ही कलैक्ट कर सकता है। ओरिजिनल है क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है पूरी तरह, मोर डिटेल्ड है क्योंकि खुद तो जाके कलैक्ट कर रहा है, जिन्नी उन्होंने डिटेल चाहिए रिक्वायरमेंट है उन्नी खुद जाके वो डिटेल लै सकता है, परसन टू परसन पूरी डिटेल आराम नाल हर एक चीज़ की लै सकता है। नेक्स्ट है अथोनोटिक, अथोनोटिक का मतलब अधिकारिक, अधिकारी मतलब कि प्राइमरी डाटा कहना पूरी तरह अधिकारिक है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद, क्योंकि उन्होंने कहन जोग होंदा है, बोलन जोग होंदा है, खुद उन्होंने कलैक्ट किया होंदा है जो उस मैथड लिए उन्होंने चाहिए होंदा है। नसैसिटी कहना प्राइमरी डाटा एक कलैक्शन करना एक बहुत जरूरत बन जाती क्योंकि सैकेंडरी डाटा जो भी है, जो सैकेंडरी डाटा होंदा वो पूरा तो पूरा किंदे उत्ते निर्भर होंदा, प्राइमरी डाटा उत्ते निर्भर होंदा है। क्योंकि सैकेंडरी नाम ही इस लिता गया क्योंकि सैकेंडरी प्राइमरी तो ही बनता है, प्राइमरी जो कलैक्ट किया गया डाटा होंदा उन्होंने चक के सैकेंडरी डाटा बनाया जाता है, ठीक है। ये जरूरी बन जाता है क्योंकि सैकेंडरी डाटा इत्थों ही स्टडी किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ दियां मैरिट्स ने तो उस चीज़ दियां डीमैरिट्स भी ने, ठीक है। डीमैरिट्स किवें ने, मोर एक्सपेंसिव क्योंकि देखो 1 बाय 1 एक परसन ने खुद जाके सारी इंफॉर्मेशन कलैक्ट करना है, इसलिए किन्ने दिन, किन्ने महीने, किन्ने हफ्ते, कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। वो पूरा तरह एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। चार्जिस ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ सकता है, उनके खान पीन के खर्चा, तो काफ़ी तरह के खर्चे होंगे जो उन्होंने आ जाते हैं, ठीक है। मोर लेबर क्योंकि काफ़ी लोग चाहिए इन्होंने कलैक्ट करने लिए, ठीक है। अगर एक शहर के अगर 10 वार्ड ने, 15 वार्ड एक साइड के, ठीक है, उन्होंने साइडों के हर एक परसन तो पूरा शहर कवर कर नहीं सकता कलैक्ट करने के लिए, इसलिए उन्होंने कवर करने के लिए डाटा कलैक्ट करने लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए होंगे हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए फिर टाइम भी काफ़ी लगता है, प्राइमरी डाटा कलैक्ट करने लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन कलैक्ट करनी है 1 बाय 1, ठीक है, तो उस लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगी, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होंगे और उसनों कलैक्ट करने लिए स्किल्स भी ज़्यादा लगणगीਆਂ। नैक्सट आपने मोर स्किल्स, ठीक है, जिवें तुहानूं पहला दसिया मोर स्किल कहता फॉर कलैक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी हायर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड परसन। कहता कि जो प्राइमरी डाटा कलैक्ट करना है तो उनके लिए जो परसन है वो काफ़ी एक्सपर्ट होना चाहिए है, उनके को स्किल्ड होने चाहिए कि अगर किसी को डाटा कलैक्ट करना तो उनके को हर तरह के क्वेश्चन पुट करना, हर तरह के क्वेश्चन एक तो क्रॉस वेरीफिकेशन करना, इन्होंने चीज़ों की नॉलेज पूरी होनी चाहिए है, तो ही वो डाटा कलैक्ट कर पाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी, कई बार इदां दी कंडीशन आ जाती है कि आपां डाटा कलैक्ट कर रहे हैं पर जो जेड़ा डाटा किसी होर परसन तो चाहिए वो कई बार नहीं भी मिलता क्योंकि वो परसन नहीं मिल पाता, कई बार इवें सिचुएशन दी उस जगह पर आप पहुँच नहीं पाते, ठीक है। कई बार आपां अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डाटा इज रिगार्डिंग द मिलिटरी स्टैबलिश्ड ऑफ द कंट्री इज नॉट पॉसीबल टू कलैक्ट, कहता अगर मिलिटरी तो कलैक्ट करनी तो पॉसीबल नहीं हो पाता कलैक्ट करना, ठीक है। ये अपने को प्राइमरी डाटा के सारे मैरिट्स और डीमैरिट्स हैं।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹੀ ਡਾਟਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਪਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸਮ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਮ ਸਮ ਅਦਰ ਪਰਪਸ, ਆਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਅ ਪਾਰਟ ਔਰ ਹੋਲ ਇਟ ਨਾਓ ਬੀਨ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਪਰਪਸ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਰੈਦਰ obtained from the published or unpublished sources are known the scan। ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੈਂਡਰੀ ਡਾਟਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਬਾਈ ਵਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਅਦਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਸ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਿਟਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਰਿਟ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡੀਮੈਰਿਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਲਦੀ ਅਵੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੀਮੈਰਿਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਬਿਲਿਟੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਲੈਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ,
ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਫਸਟ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਨਰੀ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਵੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੈਨਰੀ ਡਾਟਾ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द ਆਲ ਟਾਈਪ ਸਟੱਡੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਜੋ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਐਨੀ ਪਰਪਸ, ਫॉर ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹਨ। ਟੋਟਲ 6 ਮੈਥਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।